Welcome to Ask Education channel. In the video, we 12th standard computer science book chapter 14 importing C++ programs in Python. In the chapter part 1 video so in the chapter evaluation period part 1 and part 4 answers with explanation in the video and in the video in the current year 2020-2021 in the year reduced syllabus question and answers discuss and kandipa நமக்கு exams இருக்கு so start preparing for your exams ஓகேவா so நம்ம first part 1 கான answers பார்த்திடலாம் first question, which of the following is not a scripting language? So the answer is HTML சரிங்களா so மத்த கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன் எல்லாமே scripting language HTML மட்டும் தான் not a scripting language. Second question, importing C++ program in a Python program is called what அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so C++ program import பண்றதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா wrapping அப்படினு நம்ம சொல்றோம். And third question, the expansion of API is அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான क्वेश्चनங்க API னா application programming interface. Fourth one, a framework for interfacing Python and C++ is அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so இதுல ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா boost என்பது சரியான ஆப்ஷன் ஓகேவா. Next question பார்க்கலாம், which of the following is a software design technique to split your code into separate parts அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so ஒரு கோட சின்ன சின்ன பார்ட்ஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ற டெக்னிக் பேர் modular programming so modules அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்ப்ளிட் பண்ற அந்த சின்ன சின்ன பார்ட் நம்ம modules சொல்லுவோம் so the technique is called as modular programming. Sixth one, the module which allows you to interface with the Windows operating system is what அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல OS module அந்த மாடியூல் தான் நமக்கு Windows operating system ஓட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற மாடியூல் ஓகேவா. So OS நாலே operating system தான் so Windows operating system கூட இருக்கிற modules OS module. Seventh one, get off will return an empty array if there is no error in splitting strings to what அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so அது எப்ப empty array return பண்ணோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம strings split பண்ணும்போது error இல்லாத பட்சத்துல it returns an empty array and எதுக்கு return பண்ணோம் பாத்தீங்கன்னா args variable arguments s க்கு அந்த args variable க்கு தான் அது return பண்ணும் ஓகேவா. Then identify the function call statement in the following step அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so if statement இருக்கு if statementல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கண்டிஷன் இல்லையா so நார்மல் if condition statementsலயே பாத்தீங்கன்னா இந்த double equality யூஸ் பண்ணி இங்க equality செக் பண்ணிருக்காங்க if the condition is true இந்த ஸ்டேட்மென்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது and இந்த இடத்துல எங்க function call statement இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் function call statement so main என்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கு so this is the answer. Ninth one, which of the following can be used for processing text, numbers, images and scientific data அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so இது எல்லாமே process பண்றதுக்கு Python is the only language available okay. Then 10th one, what does double underscore name double underscore contains அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so இது இந்த மேல இந்த மாதிரி ஒரு if conditionல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படினா this variable contains the Python file name so அதனால தான் இது யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா. so this is the answer for the 10th question. Next நம்ம part B கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்திடலாம். Answer the following questions and all these questions are 2 mark questions. First one, what is the theoretical difference between scripting language and other programming language அப்படினு கேட்டிருக்காங்க so இதுக்கான ஆன்சர் உங்க புக்ல இருக்கு இந்த பேராகிராஃப் மார்க் பண்ணி படிங்க so பேசிக்கலா என்னன்னா எல்லா ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ்மே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் தான் and ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதை கம்பைல் பண்ண மாட்டோம் அது இன்டர்பிரட் தான் பண்ணுவோம் so கம்பைலருக்கும் இன்டர்பிரட்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட்டா மிஷின் லாங்குவேஜ் கோடுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிட்டு அதன் பிறகுதான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் அதை ரன் பண்ண முடியும் so இப்போ C++ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் கோட் பண்ண பிறகு எழுதின பிறகு நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம கம்பைல் பண்ணணும் so கம்பைல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதுல இருக்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே மிஷின் கூட பைனரி கூட கன்வெர்ட் ஆகும் அதன் பிறகுதான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் so அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் எரர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எல்லா எரருமே அப்படி எந்தெந்த லைன்ல என்னென்ன எரர் இருக்கு அப்படின்றது 1 by 1 நமக்கு அந்த லைன் நம்பர்ஸோட நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்கும் so இதுதான் கம்பைலர் பண்ணக்கூடிய வேலை. பட் இன்டர்பிரட்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்பிரட்டருக்கும் கம்பைலருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இன்டர்பிரட்டருமே மிஷின் லாங்குவேஜ் தான் கன்வெர்ட் பண்ணும் பட் லைன் பை லைன் இன்டர்பிரட் பண்ணும் so நம்ம எழுதுற கோட ஒரு
ஸ்டேட்மெண்ட்டா வந்து கமர்ஷியல் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணும். அண்ட் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அதன் பிறகு வந்து அது கன்வெர்ட் பண்ணாது, அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி அந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு நமக்கு எரர் த்ரோ பண்ணும். ஒன்ஸ் தட் எரர் இஸ் ரெக்டிஃபைட், அதன் பிறகுதான் வந்து அது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ லைன் பை லைன் அந்த கன்வர்ஷன் வந்து இன்டர்பிரட்டராக நடக்கும். பட் கம்பைலர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் டுகெதர் மொத்தமாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி எல்லா எரர்ஸுமே மொத்தமாக நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காட்டும். ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் கம்பைலருக்கும் இன்டர்பிரட்டருக்குமான வித்தியாசம். ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கம்பைலேஷன் ஸ்டெப் கிடையாது, அதற்கு பதிலாக அதில் இருக்க எல்லா லைன்ஸுமே வந்து இன்டர்பிரேட் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Okay, the next question பார்த்துடலாம். Second question, differentiate compiler and interpreter அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So this is what I explained just now. So interpreter பார்த்தீங்கன்னா வந்து it translates just one statement of the program at a time into machine code, and compiler பார்த்தீங்கன்னா வந்து entire program scan பண்ணிட்டு அந்த translates the whole of it into machine code all at once. சரிங்களா? and interpreter பார்த்தீங்கன்னா it takes very less time to analyze the source code, but ஆனா overall time to execute the process is much slower அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் கம்பைலர் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும் அந்த சோர்ஸ் கோட அனலைஸ் பண்றதுக்கு. பட் ஸ்டில் அந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லை, ஸோ நான் வெளியிலேருந்து தான் எடுத்து கூகுள் பண்ணி தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆன்சர் ஃபார் this question, differentiation. ஓகேவா? அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ரைட் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் SWIG and MenGW அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ SWIG ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் Simplified Wrapper Interface Generator. MenGW stands for Minimalist GNU for Windows அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ Minimalist GNU means it is general collection of operating system and not for Unix. இது வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ்க்கு மட்டுமானது, it is not for Unix அப்படின்றது தான். ஸோ Minimalist GNU for Windows அப்படின்றது வந்து MenGW ஓட எக்ஸ்பேன்ஷன். ஓகேவா? And next question பார்த்தலாம். What is the use of modules அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So modular programming is a software design technique to split your code into separate parts. These parts are called modules அப்படின்றது நம்ம இது வந்து நம்ம ஒன் வேர்ட் படிக்கும் போதே பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு கோடை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக வந்து பிரிக்கிறது தான் வந்து நம்ம மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவோம். and those parts are called modules. and எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுறோம், குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன பார்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்சியை வந்து நம்ம லெஸ்ஸர் பண்ணுறதுக்கு. Okay, so minimization of dependencies is the goal of this modular programming. So அதுதான் வந்து அது ப்ராப்பர் யூஸ். ஓகே, அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் சிடி கமாண்ட், கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த சிடி கமாண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் அது ரன் டெர்மினல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச் டைரக்டரி. சிடி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சேஞ்ச் டைரக்டரி. ஸோ ஒரு டைரக்டரிலேருந்து இன்னொரு டைரக்டரிக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி டிரைவில் இருந்து அதில் உள்ள இருக்க இன்னொரு டைரக்டிவ், அதாவது இன்னொரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம போகணும் அப்படின்னா சிடி அந்த ஃபோல்டர் நேம் அப்படின்னு கொடுப்போம் நம்ம. ஸோ சிடி py ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இட் கோஸ் இன்டு தட் ஃபோல்டர். ஸோ இந்த மாதிரி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல தான் வந்து இந்த சிடி கமாண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாம். பார்ட் சியில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பைத்தன் அண்ட் C++ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்கள் புக்கில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து கிளியராக இருக்குது. தேர் ஆர் 4 differences given in your textbook. ஸோ இந்த இது வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ பைத்தன் இஸ் டிபிக்கலி an interpreted language. ஸோ பைத்தன் பார்த்தீங்கன்னா லைன் பை லைன் வந்து இன்டர்பிரேட் ஆகும். பட் C++ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோர்ஸ் கோட் கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலாகவே வந்து கம்பைல் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கம்பைல்டு. ஓகேவா? C++ இஸ் a compiled language. பைத்தன் பொறுத்த வரைக்கும் டைனமிக் டைப் லாங்குவேஜ் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து அதோட டேட்டா டைப் ஆஃப் எனி வேரியபிள் இஸ் டைனமிக், அதாவது நம்ம மாற்றிட்டே இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் என்ற வேரியபிளை நம்ம இன்டீஜர் வேல்யூ கொடுக்கலாம். அண்ட் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே நம்ம வந்து அதில் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூமே வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். பட் C++ பொறுத்த வரைக்கும் இது ஸ்டாட்டிக்கலி டைப்டு லாங்குவேஜ். அதாவது நம்ம C++ ப்ரோக்ராம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இனிஷியலாகவே நம்ம வந்து டேட்டா டைப் டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம். ஸோ அப்படி டிக்ளேர் பண்ண ஒரு வேரியபிளை அந்த டேட்டா டைப் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். வேறு மற்ற டேட்டா டைப் ஸ்டோர் பண்ணும்போது இட் வில் த்ரோ எரர். அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் while declaring variable. ஸோ பைத்தனில் வந்து நம்ம வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இப்போ டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். பட் C++லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணணும். அண்ட் பைத்தன் வந்து இட் கேன் ஆக்ட் போத் as scripting and general purpose language, but C++ is a general purpose language மட்டும்தான். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர்ஸ் பார்த்துடலாம்.
What are the applications of scripting language அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ there are 4 applications given in your textbook. ஸோ அதையே வந்து மார்க் பண்ணி படிச்சிருங்க. ஸோ to automate certain task in a program, அதுக்கு நம்ம வந்து scripting language யூஸ் பண்ணுவோம். and extract information from a data set. ஸோ நம்ம scripting language பொறுத்த வரைக்கும் it has to work with the databases, it has to work with other programming languages. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி கோட் இன்டென்சிவ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஈஸியாக எல்லாராலுமே படிக்க முடியும். அண்ட் இட் கேன் பிரிங் நியூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ளூ காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றா போட்டு ஒரு ப்ராப்பரான அப்ளிகேஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 4 applications of scripting language. Next, what is min.gw, what is its use அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ min.gw அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா it refers to a runtime header files used in compiling and linking the code of C, C++ and Fortran to be run on Windows operating system அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ C, C++, Fortran அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் எழுதின ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம டைரெக்டாக விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த min.gw இருக்கிற இந்த ரன் டைம் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அதில் ரேப் பண்ண ப்ரோக்ராம் சி ப்ரோக்ராமோ இல்லை C++ ப்ரோக்ராமோ ரேப் ஆகிருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் பண்ணி நம்மளால் அந்த கோட் கூட லிங்க் பண்ணி நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பைத்தனில் எப்படி வந்து C++ ப்ரோக்ராமை ரேப் பண்ணி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஸோ பைத்தன் ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து ஒரு C++ ப்ரோக்ராமை ரேப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த min.gw W63 அப்படின்ற வெர்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இட் கிவ்ஸ் அஸ் G++ ஃபார் விண்டோஸ். சரிங்களா. ஸோ யூசிங் திஸ் G++ நம்ம வந்து ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராம் மூலமாக C++ ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி டைனமிக்காக ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இதோட யூசேஜ். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஐடென்டிஃபை த மாடியூல் ஆப்ரேட்டர் டெஃபினேஷன் நேம் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் welcome.display அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே என்பது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் கால். அண்ட் இந்த இடத்துல எது ஆப்ரேட்டர் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மாடியூல் என்ன மாடியூல் பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் அப்படின்ற மாடியூல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வெல்கம் என்ற மாடியூலில் இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் வந்து நம்ம கால் பண்ணோம். ஸோ மாடியூல் நேம் டாட் த ஃபங்க்ஷன் நேம், இதுதான் வந்து இதோட இப்படிதான் வந்து நம்ம எழுதணும். சரிங்களா. அடுத்து what is sys.argv, what does it contain அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ sys.argv சிஸ்டம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் இது. ஸோ சிஸ்டம் ஆர்குமெண்ட்ஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a list of command line arguments passed to the Python program. ஸோ ஒரு பைத்தன் ப்ரோக்ராம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுவோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே வந்து நம்ம வந்து ஆர்குமெண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் த கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா sys.argv அப்படின்றத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் தி ஐட்டம்ஸ் தட் கம் via தி கமாண்ட் லைன் இன்புட். ஸோ கமாண்ட் லைன் வழியாக நம்ம கொடுக்குற ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த sys.argv தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸாக தான் அதில் இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ இந்த ஆர்குமெண்ட் இந்த sys.argv நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த சிஸ் அப்படின்றத நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்படி இம்போர்ட் பண்ணி தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் பை டிஃபால்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த sys.argv of 0 அப்படின்றது, ஏன்னா இது ஒரு லிஸ்ட் ஐட்டம் சொன்னோம் இல்லையா, லிஸ்ட் argv is the list of items. So அதுல இருக்க ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ரெஃபர் பண்ணோம்னா only through its index. So starting index என்னது 0 இல்லையா. So sys.argv of 0 அப்படின்றது டிஃபால்ட்டா எதை வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it refers to the name of the Python program. ஸோ எந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ரோக்ராமோட நேம் தான் வந்து இந்த argv of 0ல இருக்கும். அண்ட் அது பிறகு நம்ம கொடுக்குற எல்லா கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எதுலேருந்து ஸ்டோர் ஆகுமோ argv of 1, argv of 2ன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த லிஸ்ட் ஐட்டம்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். சரிங்களா. தட் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் ஹியர். ஸோ பார்ட் டிக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.